ప్రస్తుతానికి మనతో పాటు కూడా ఇటు బీఆర్ఎస్ నాయకులు అర్షద్ అలీ ఖాన్ గారు అయితే ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ నమస్తే. నమస్తే మేడం. సో ఇప్పుడు జూబ్లీ ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇటు మైనారిటీ వాళ్ళ తరపు నుంచి కావచ్చు, మీ తరపు నుంచి కావచ్చు, ప్రజల దగ్గరికి ఏ విధంగా వెళ్తున్నారు, ప్రచారం ఎట్లా జరుగుతుంది? మాగంటి గోపీనాథ్ సాబ్ ఫార్మర్ ఎమ్మెల్యే, हमारी पार्टी के फॉर्मर एमएलए है. చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసింది ఆయన. 100% బీఆర్ఎస్ పార్టీ 100% మెజారిటీలో వస్తుంది इंशाल्लाह. మనం అంటే కేసీఆర్ साहब जो स्कीम्स ఉంది, केसीआर साहब जो स्कीम्स रखे आज तक कांग्रेस हुकूमत आई जब से कोई काम नहीं किए हैं. 2 साल में सिर्फ खाली केसीआर साहब ऐसा किया बोल रहे हैं, मगर कुछ भी काम नहीं किए. खाली काम करने वाली हुकूमत थी तो बीआरएस हुकूमत थी. और उनकी जो स्कीमात है आज देखिए, मौज़मों को बोलिए, अब इमामों को बोलिए, शादी मुबारक बोलिए, या ओसी स्कॉलरशिप स्कीम बोलिए, या ख़बरस्तानों के लिए 125 एकड़ बोलिए, सिर्फ बीआरएस पार्टी ने दिया है और कोई पार्टी ने नहीं किया है. और बीआरएस पार्टी ने काम किया है और आवाम को ये बात मालूम है. जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस है कि लोगों में कॉन्फिडेंस है कि हम बीआरएस पार्टी को ही डालेंगे, क्योंकि केसीआर साहब ने जो काम किया था और हम उसके लिए खुश हैं. సో ఇప్పుడు ఏవైతే మైనారిటీ వాళ్ళు వేసిన నామినేషన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 99% రిజెక్ట్ అయ్యాయి, రిటర్నింగ్ అధికారి రిజెక్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి కూడా మన సల్మాన్ ఖాన్ గారు మాట్లాడడం జరిగింది. సో ఎట్లా చూసుకోవచ్చు అంటారు? देखिए साहब, सलमान खान साहब को जो है धोखे से ऐसा किया गया है और वो चीज़ को देखकर वो बीआरएस पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्योंकि बीआरएस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबर लेकर चलती है और हम लोग सब मिलकर काम करेंगे. सलमान भाई एक सोशल वर्कर है, एक हार्ड वर्कर है और जिन्होंने आवाम के लिए काम किया है. और हम लोग भी इंशाल्लाह सब मिलकर एक साथ एक टीम बनाकर बीआरएस पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे. అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కూడా మైనారిటీలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపే ఉన్నారని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు ఉన్నారా, లేకపోతే మీతో పాటు ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళని బీఆర్ఎస్ కి మద్దతు ఇవ్వమని చెప్పేసి అడుగుతారా? देखिए साहब, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनके चॉइस है, वॉट एवर ही सेज इट्स हिज देयर चॉइस. और हमारा जो पार्टी का जो काम है, हमारा जो एजेंडा है, हमारे पास जो स्कीमात है, हमारे पास पास्ट है, हमारे पास फ्यूचर है, तो वो देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं. क्योंकि हमारे पास जो स्कीमा, जो मैं जैसा आपको बताया हूँ, जो स्कीमा जो केसीआर साहब जो लाए हैं आज तक हिंदुस्तान की तारीख में कोई भी नहीं लाए. पहली बार मौज़मों के इमामों को भी दिया गया तो केसीआर साहब ही दिए हैं. और 1,40,000 स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं तिमरिस के अंदर, जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी केसीआर साहब की बदौलत है. और शादी मुबारक को भी, जो पहले कांग्रेस के ज़माने में 15,000 रुपये देते थे, आज वही बीआरएस पार्टी में 1,16,000 रुपये दिए गए. तो कई स्कीमात लोगों को, बेनिफिशरीज़ को मिले हैं और इंशाल्लाह आगे भी लोगों को कॉन्फिडेंस है. और सबसे अहम बात मैडम इधर यहाँ पर है, हाइड्रा जो इम्पोर्टेंट इशू है, कई लोगों के घरें तोड़ दिए गए हैं. लाइक एक इंसान अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई घर बनाने में लगा देता है. रेवंत रेड्डी साहब तो बस्तियाँ उजाड़ दिए. तो लोगों में एक अवेयरनेस हम लोग पैदा किए हैं. देखिए, कार को डालो, अगर आप कार को नहीं डालेंगे तो बुलडोजर आपके घर पे आ जाएगा. సో ఇప్పుడు జూబ్లీస్ ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్న క్రమంలో కూడా ఇటు మైనారిటీలు ఎక్కువ శాతం ఇటు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరికలు జరగడం జరుగుతుంది. సో ఎట్లా చూసుకోవచ్చు అంటారు? యాక్చువల్లీ టు బి ఆనెస్ట్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈజ్ అ వెరీ సెక్యులర్ పార్టీ. మైనారిటీస్ చేరుకున్నా అంటే అదే ఒక పెద్ద దట్ ఈస్ అన్ అవుట్పుట్ యూ కెన్ సే. కేసీఆర్ గారు చేసిన 10 సంవత్సరంలో ఒక డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్, ఒక హోమ్ మినిస్టర్, మళ్ళీ మైనారిటీస్కి అప్లిఫ్ట్మెంట్ కోసం 205 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, అదేవిధంగా అన్ని రకాల్లో మైనారిటీకు అప్లిఫ్ట్ చేసిన కేసీఆర్ గారు అదే అభివృద్ధి చూసుకొని ఈరోజు 100% మైనారిటీస్ బీఆర్ఎస్తోనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు రిటర్నింగ్ ఆఫీస్ అంటే ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేయాలి. ఇప్పుడు మన సల్మాన్ ఖాన్ గారు కూడా వేసిన నామినేషన్ ఏదైతే ఉందో మరి అది రిజెక్ట్ చేశారని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు. ఎట్లా చూసుకోవచ్చు అంటారు? See, this is like totally దౌర్జన్యం. What you say in Telugu and what I say in English, it is just we can't express our thing. Returning officer, whatever fault is there in any sort of application, he should given in writing what the Salman Khan has demanded, and it's a clear message that Congress government doesn't want any minority upliftment. So that is why they have rejected several minority independent candidates, and Salman Khan was the biggest sufferer in that. కాంగ్రెస్ పార్టీ ముస్లింలను మోసం చేసిందని చెప్పేసి కూడా ఈ రోజు మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముస్లింలను మోసం చేసిందంటారు? మేము బీఆర్ఎస్ నుంచిలోనే ఉన్నాము. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ విధంగా మోసం చేసిందంటే, ఈ మనకు మిగతా 65 years నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది. ఏనాడు మైనార్టీని మీదికి లేపలేదు. ఏనాడు డే టు డే మైనార్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ కన్నా దిగజారి పరిస్థితులు ఉన్నారు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో. మైనారిటీస్ ఇప్పుడు లాస్ట్ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లోనే మైనారిటీస్కి వచ్చింది షాదీ ముబారక్. అది ఎలక్షన్లో కమిట్మెంట్ కూడా చేయలే, కానీ షాదీ ముబారక్ ఇచ్చారు. టిమ్రీస్ తెలంగాణ మైనారిటీస్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ మనకు ఎలక్షన్లో కమిట్మెంట్ చేయలే, కానీ మైనారిటీ పిల్లల కోసం టిమ్రీస్ స్కూల్ని స్థాపించారు కేసీఆర్ గారు. మైనారిటీస్ ఉమెన్స్ కోసం స్విమ్మింగ్ సెక్షన్స్ అది చేశారు. ఇమామ్ మౌజాన్కి 5,000 రూపీస్ మంత్లీ. ఇమామ్ మౌజాన్ పరిస్థితి ఎట్లున్నాయంటే చాలా మసీదులో ఈ శాలరీస్ ఇవ్వలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి మైనారిటీస్. కానీ వాళ్ళకు గ్రహించి ఊర్లలో చాలామంది స్పెషల్లీ గ్రహించి 5,000 రూపీస్ మన వక్ ఫండ్ నుంచి, వక్ బోర్డ్ నుంచి, గవర్నమెంట్ తరఫున
5,000 రూపీస్ ఆలోచించి, అది చాలా పెద్ద ఆలోచిస్తే చాలా పెద్ద ఆలోచన. 5,000 రూపీస్ మీకు మా అంటున్నాను, ఈ శాలరీ ప్లస్ 5,000 అంటే వాళ్ళకి చాలా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అయ్యింది మైనార్టీస్కి, స్పెషల్లీ ఇమామ్ మౌజాన్కి. ఇది అంతా చేసింది ఎవరు? బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ చేసింది. మైనార్టీస్కి ₹1,00,000 లోన్స్ ఇచ్చారు, 2 lakhs రూపీస్ లోన్స్ ఇచ్చారు. ఇంతకుముందు వరకు ఏమొచ్చింది? మైనార్టీస్కి రియంబర్స్మెంట్ వచ్చింది. ఎప్పుడు వచ్చింది రియంబర్స్మెంట్? ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ 65 years ఎప్పుడు ఇవ్వలే మేడం. ఆయన అప్పులు చేసి ప్రజలకు చేసిండు, అప్పులు చేసిండు ప్రజలకు ఇచ్చిండు. వీళ్ళు అప్పులు చేసుకొని దోసుకుంటారు, గన్నులు పెట్టుకుని దోసుకుంటారు. వీళ్ళు పంచుకోలేక గన్నులు పెట్టుకుంటారు. వీళ్ళు పంచు పరిస్థితి అట్లుంది. ఒక్కడు వేరొకరిని గన్ను పెడుతుండు, ఇంకోటి వేరొకరికి గన్ను పెడుతుండు. వీళ్ళు మినిస్టర్ ఆయన అప్పులు చేస్తే స్టేట్కే పెట్టిండు, కాళేశ్వరం కట్టిండు, మైనార్టీలకు ఇచ్చిండు, బీసీలకు ఇచ్చిండు, ఎస్సీలకు ఇచ్చిండు, 10 లక్షల రూపాయలు ఎస్సీలకు ఇచ్చిండు, దళిత బంధు చేసిండు, అన్నీ చేసిండు. వీళ్ళు పైసలు ఇచ్చి అప్పులు చేసి దోసుకుంటారుగా. వీళ్ళు గన్ను పెట్టి బెదిరించుకుంటారు, వీళ్ళు పంచుకుంటున్నారు గన్నులు పెట్టుకొని. ఆయన కేసీఆర్ గారు అప్పు చేసి స్టేట్కి పెట్టారు, ప్రజలకు పెట్టారు. వీళ్ళు అప్పులు చేసి వీళ్ళ ఖజానాలు నింపుకుంటారు. చూస్తుంది జూబ్లీ హిల్స్ మంచి మెజారిటీతో గెలుస్తాం మేము. జూబ్లీ ఎలక్షన్ల ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారా? ఎట్లా ఉంది మీకు అక్కడ రెస్పాన్స్ చేయకంటే ముందల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ 22 నెలల కాలంలో జరిగిన విధ్వంసం గురించి చెప్తున్నాం. ఓటేయమన్నాకంటే వాళ్ళకి వివరిస్తున్నాం. మేము పల్లెలలో మోసపోయినాం, పట్టణంలో మీరు మోసపోకండి. పల్లెలలో ఓటేసినందుకు మా జీవితాలు అస్తవ్యస్తం అయిపోయినాయి. మాకు రైతు బంధు రాక, కాలం నీళ్ళు రాక, కరెంట్ రాక, రైతాంగం 22 నెలల కాలంలో 800 మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకోరు. మా పరిస్థితి మీకు రావద్దు, మీరు ఆల్రెడీ అనుభవిస్తుర్రు. హైడ్రా అని ఇంకోటని దందాలకి నిలయంగా మారుతుంది పట్టణంలో. ఈ రాక్షస పాలన పోవాలంటే ఖచ్చితంగా కారు కోటేయాలని, కేసీఆర్ కోటేయాలని చెప్పి ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతారు. 22 నెలల కాలంలో కనీసం ఇలా లేబర్లు పనిచేసుకునే పరిస్థితి లేదు. రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోయింది, ఆ నిర్మాణ రంగం పడిపోయింది. ఏ వ్యవస్థలో ఆ వ్యవస్థలో భ్రష్టు పట్టించిపోయారు. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పదే పథకాలు ఇస్తున్నాం, గ్యారెంటీలు ఇస్తున్నాం, 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేసినాం అని చెప్పి అమలు చేయకోకుండా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సహా కమిషన్ కోసం కొట్లాడుతారు. దేనికోసం జరిగింది? కొండా సురేఖ పంచాయతీ కమిషన్ల కోసం కదా. ఎటుపోయింది ఆ కేసు? తుపాకీ పెట్టి తుపాకీ రాముడు ఈయన బయలుదేరేది ఏది తెలంగాణ ఉద్యమంలో. అదే తుపాకీతో ఇలా రాజ్యాంగాన్ని నడిపిస్తుండు అనుముల రేవంత్ రెడ్డి. హోంమంత్రిగా ఉన్న ఈనాయంలో ఒక సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ దగ్గర పోయి తలకాయ దగ్గర తుపాకీ పెట్టి 100 కోట్లు వసూలు చేసిరంటే ఎంత దుర్మార్గ పాలన నడుస్తుంది. కొండా సురేఖే తప్పు చేయకపోతే మొన్న జరిగిన క్యాబినెట్ మీటింగ్ రావచ్చు కదా. తప్పు చేసింది కాబట్టి తప్పించుకొని తిరుగుతుంది ఆమె. గెలుపు అనేది ఖాయం అయిపోయింది, ఇప్పుడు మెజారిటీ కోసమే మేము ప్రచారం చేస్తున్నామని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తారు? స్థానికంగా ఉండి రౌడీయిజం చేయడం కాదు, స్థానికంగా ఉండి రౌడీ షీట్ పేరు తెచ్చుకోవడం కాదు. మాగంటి గోపీనాథ్ కుటుంబం అక్కడే ఉంది, సామాన్యుల మధ్యలోనే ఉంది, ఆ జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలోనే ఉంది. ఆయన ఇంకెక్కడో ఉండి అక్కడ పనిచేయడం కాదు. గోపీనాథ్ గారు కూడా స్థానికులే. జూబ్లీ హిల్స్లో 3 దఫాలు అక్కడ ఆయన గెలిచి ఉన్నారు. ఆ నియోజకవర్గంలో మరి స్లమ్స్ ఉన్నాయి, పేదలు ఉన్నారు. అట్లాంటి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళకు అనేక సంక్షేమ పథకాలు, పెన్షన్లు ఇవ్వడం అయితేనేంది, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వడం అయితేనేంది, గృహలక్ష్మిలు అయితేనేంది, రంజాన్ తోఫాలు అయితేనేంది, క్రిస్మస్ గిఫ్ట్లు అయితేనేంది, బతుకమ్మ చీరలు అయితేనేంది, అనేకంగా అక్కడి ప్రజలకు చేసినటువంటి మేలున్నది. జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలకు సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు అందరికీ అందుబాటులో ఉండి అందరి వాడుగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి వాడు మాగంటి గోపీనాథ్ గారు. అమ్మో ఈ వేధింపులు, పొరపాటున ఇతను గెలిస్తే ఎట్లా అని భయపడే స్థాయిలో ఎదుటి చిన్న శ్రీశైలం గౌడు కుమారుడైనటువంటి నవీన్ యాదవ్ ఉన్నాడు. మరి తప్పకుండా మంచి మనిషి. ఆమెకు రాజకీయాలతో ఇదివరకు సంబంధం లేకుండవచ్చు, అయినప్పటికీ రాజకీయ కుటుంబం సుదీర్ఘకాలంగా 3 దఫాలుగా భర్త ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. కుటుంబం ఆ రాజకీయాల్ని పరిశీలిస్తూ వస్తుంది. భర్త ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఆయనలో సగం అయినటువంటి భర్త ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు, శాసనసభ్యుడైనప్పుడు ఆయనలో సగమైనటువంటి మాగంటి సునీత గారు తప్పకుండా రాజకీయాల పట్ల అవగాహన ఉంటుంది, ఆ ప్రజా సమస్యల పట్ల అవగాహన ఉంటుంది. ప్రత్యక్షంగా ఆమె ఫీల్డ్లో లేకపోవచ్చు కానీ కుటుంబ పరంగా ఆయన వెన్నంటి ఉండి అన్నీ చూసింది కాబట్టి ఎవరికైనా ఏది పుట్టుకతో నేర్చుకోం కదా. రాజకీయాలైనా మరొకటైనా ఏదైనా పుట్టుకతో ఎవరూ నేర్చుకోరు. మరి ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి ఆమె మొదటిసారి వచ్చినప్పటికీ ఆమె కుటుంబ పరంగా ఉన్నటువంటి అనుభవంతో, ఆ ప్రజలతో ఉన్నటువంటి సంబంధంతో
తప్పకుండా జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు మేలు చేస్తే తీరుతుంది. ఆమెనే గెలిపించుకుంటారు జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ప్రజలు.